Good morning, 5th standard students. Today I am going to explain about lesson number 14. It is one of the subject in social, and also social is the branch of EVS. No, so today what is the name of the lesson? The sky, the 14th lesson. So children, you see. Watch the sky in the evening from the playground after playing the games. You see, the stars are and there is a hazy sky. When the sky become clear, you can see countless stars. You will also able to shooting stars. During the rainy season, thunder, lightning, cyclone winds, rains, etc. are common. So are they eager to know how all this takes place? It is day when the sun rises, and it is the night the sun sets. The moon in the scene at night shall we find why all the changes takes place? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಳ್ತೇವೆ, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಆಕಾಶ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸನ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೂನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿನೇ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಟುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ what is sun, what is sun is family, what is the shape of the earth. Earth is one of the member of the solar system. Understood? Its movements. Earth is also moves. It has also own movements. Causes and day. ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಗಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಿಟಿಯಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಫ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಏನು, why the earth is unique planet among the other planets when compared to what are planets, how many planets, and why is earth is different from the other planets ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. The sun and its family. Next we learn about sun and its family. The sun and its family is known as solar system. What is solar system? The sun and its family is known as solar system. It comprises 8 planets, 173 satellites, thousands of asteroids, meteoroids and comets. ಏನೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು, 173 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸು, ಮೆಟರಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Sun is also star. They are self-luminous celestial bodies are there. The stars are self-luminous celestial bodies. The sun is also star. Solar system is a part of galaxy which is known as Milky Way galaxy. Solar system is a part of galaxy which is known as Milky Way galaxy. Next sun. Next you learn about what is sun. What do you know about the sun? Sun is a star. What is sun? Sun is a star. It is closer to the earth than any other star. Therefore it looks bigger and brighter than all the other stars. It is a center of the solar system. It exerts a gravitational pulse on all its members which orbit around it. Sun ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುದ? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅರ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು? ಸನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದೇ ಸನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ಗೇನಿದೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. So the sun provides light and heat for us. What does sun gives us? Sun gives us heat and light. It appears to rise in the east and set in the west. So do we not feel that the sun is moving around the earth? In this true? Is this true? The sun provides light and heat to us. It appears to rise in the east and set in the west.
ಸೊ ಇದು ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಸಹ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ನ. ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರ್. ದ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ? ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ a celestial body orbit around the sun along the elliptical orbit is called planet. ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಆರ್ಬಿಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಥದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್. ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ? ಸನ್ನಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ತ್ ಏನು? ಇದು ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯುನಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸನ್ನಿನಿಂದ ಮೂರನೆಯದು ಯಾವುದು? ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ where there is a life because it has a ideal condition for life, such as temperature, water, suitable atmosphere, it all supporting gases. ಅರ್ಥನ್ನು ನಾವು ಯುನಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಏರ್ ಸಹ, ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಹ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಶೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ bulges at the equator. You see the children's, there is a one of the map, earth map is given, divided into 4 parts. No, the middle line is called equator. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅರ್ತ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ, ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಜಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಿಯಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಜಿಯಾಡ್ ಅರ್ತ್ ಶೇಪನ್ನು. ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಯಾಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಅರ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಬಲ್ಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ 5th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅರ್ತು ಎಷ್ಟನೇದು? 5th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. 5ನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇದು. ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,757 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೋಲಾರ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ 12,714 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದಿ ಶೋ ದ ಪೋಲಾರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ by 43 kilometers. It denotes that the earth is spherical in shape. The total surface of the earth is 510 million square meter. What is the shape of the earth? 1010 kilometers. 510 million square kilometer. Next, ಅರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. 2 ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? rotation and revolution. The earth spins continuously on its axis from west to east. This is called rotation. rotation ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ತನ್ನ ಪಥದಲ್ಲಿನೇ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು rotation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The earth also revolve around the sun along its orbit. This is called ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಸನ್ ತನ್ನಂತಾನೇ ಸುತ್ತದೆ, ಅದು ರೊಟೇಷನ್. ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಅದು ಸನ್ನನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಅರ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದ ರೊಟೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈಲ್ ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್.
Understood? So next you learn about ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೋ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫೇಸ್ ಸನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸನ್ನಿನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೇ. ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅರ್ತ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಲೈಟ್. ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ವರೆಗೆ. ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಈ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಅರ್ತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ 24 hours ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ hours take a one rotation? 24 hours. This is called a day. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಡೇ. ದ ಅರ್ತ್ ಟೇಕ್ಸ್ 365 1/4 days ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? 365 ಕಾಲು ದಿನ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಯರ್. ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಡೇ ಮತ್ತು ಇಯರು ಇವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಅರ್ತಿನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಅರ್ತಿನ ಮೋಷನಿಂದ, ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ವಲಸ್. ವೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಲೈಫ್. So far of have learnt about the earth, which is third planet from the sun. Now let us about the other members of the solar system. So solar system ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ? ಅರ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನ್ಟ್ 8 planets in our solar system ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಸನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್. ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 1 by 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ವೀನಸ್ಸು, ಥರ್ಡು ಅರ್ತ್, ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಸು, ಫಿಫ್ತ್ ಜುಪಿಟರು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ನು, ಯುರೇನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲೂಟೋ ವಾಸ್ 9th planet ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟು ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ 1 by 1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ದ ಸನ್. ಸನ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. So it has a dry climatic condition because there is no water in Mercury. It has rocky surface, large craters and mountains are there. It receives the around the sun faster than any other planet. It is a brown in color. It revolves around the sun faster than any other planet. ಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, Venus. It is the second planet from the sun, smaller than Earth. ಅರ್ಥಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು. ಇದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಾರೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ವೀನಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಸ್. It is the fourth planet from the sun. It is also known as red planet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾರ್ಸನ್ನು. Red soil is formed because iron oxide. It has used volcanic craters, giant canals are there. The canals are now dry as dust ಆಗಿದೆ. That is look like a desert ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತೇವೆ ಮಾರ್ಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಪಿಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 5th planet. 4th ಅರ್ತ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಲರ್ನ್ 5th planet ಸನ್. ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 1300 times ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅರ್ತ್ಗಿಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಜೇಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 3 times ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭಾರತಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿನ್ ಐಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಈ ಪ್ಲಾನೆಟಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಐಸಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟಿ ರಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್. ಇಸ್ ದ 6th planet.
from the sun. The second largest planet in the solar system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜುಪಿಟರ್ನ. It is also made up of gases. It has a thousands of rings of ice, rocky dust. That is why it looks beautiful and attractive. Next, Uranus. It is seventh planet from the sun. Like Jupiter and Saturn, it is made up of also gases. It is seen in the blue-green disk. It has a rings which are opaque. It is covered by thick clouds. Understood? This is the important of Uranus. It is seventh planet. So Neptune. It is the eighth planet. Neptune is eighth planet from the sun. It composition of similar that has Uranus ತರನೇ ಇದೆ. Its color is bright blue. It is a coldest planet in the solar system. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ coldest planet ಅಂದರೆ Neptune. It is a great distance from the sun. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಏನು ಶಾಖ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ coldest planet ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So in this lesson we learn all this we learn today. Understood? So in this lesson what you learn today, once again I stop the lesson, once again we recall what you learn. So in this lesson we learn about the sun and his families, and what is, and also about sun. What is sun? Sun is a star. It has a planets, and it gives us heat and lights to the sun. So it helps us to the essential for the human beings, to planets and animals. So sun gives us heat and light. And also we learn what is a planet, orbit, and the earth. We also learn about earth and shape of the earth, size of the earth. Understood? The movements of the earth. Which are the two movements of the earth? Rotation and revolution. And how did the day and night occurs? Earth is a marvelous planet. Why? And also we learn it is only one planet that has that list of factors found on earth. So it has a sustain the life. And also we learn about the other seven planets of in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So how many planets in our solar system? 8 planets. Which is the nearest planet to the sun? Mercury. And which planet is called as red planet? Mars. Which is the largest planet? Jupiter. Understood? Which is the last planet and cold planet? That is Neptune. So today we learn all of things about the sky. In next class we learn about what do you learn in next class? We learn about the other things of the in our sky: meteorites, asteroids, comets. Meteorites andre enu, and also asteroids and comets. What is the importance of comet? Where you see what is the size, what it has. You will all learn all these things. And also we learn about the earth satellite. Earth is a satellite because it has a moon. And also we learn about moon. It is one of the satellite of the earth. So all of this I will in next class I will explain all of this. Today I will stop the lesson. Once again we tell you, please read the lesson 2 or 3 times. Next it is easy to learn the other things. Understood? So till now I think all of you understand about this lesson. Till now, goodbye. Thank you.